Hello my dear students, good morning to all of you. I welcome your brilliant presence in this classroom. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या परीक्षेशी संबंधित जे काही ग्रामर आहे, व्याकरण आहे, त्याविषयी आपण अधिक चर्चा करणार आहोत, अधिक सराव करणार आहोत. तेव्हा कृपया आपलं लक्ष केंद्रित करा. So please try to concentrate. Please pay your attention 100%. So my dear students, I am here to discuss with you various questions related to grammar section. So for that we are going to practice it. Please concentrate and pay your attention. So we will start with the first chapter. On to the summit, we reach the top. So we will start regarding this. So we will start regarding this, my dear students. So I would like to request you, please open up your notebooks and pick up your nice pen to practice grammar. So are you ready, my dear students? Yes. I am proud of you that you are ready to learn. So let's begin then. So in the form of contextual grammar, there is a sentence of change the voice. Change the voice is there. Into this, in change the voice, sentence number one. Sentence number one. Colonel Hunt gave me 3 flags. So, what will be the correct answer? What can be the correct answer, my dear students? So, your sentence is that Colonel Hunt gave me 3 flags. Colonel Hunt gave me 3 flags. So, right now we will practice of writing correct answer. So, your correct answer is, please write it down. I was given 3 flags. 3 flags by Colonel Hunt. Three flags by Colonel Hunt. So this is your correct answer. Colonel Hunt gave me 3 flags. This is your question. I was given 3 flags by Colonel Hunt. So this is your answer. So my dear students, so why this answer came? Because Colonel Hunt gave me 3 flags. So the more important, more focus is on me. More importance and more focus is given on the word me. Gave me. Okay. So me will be changed into I. Me चा बदल इथे आता I असा होणार. Me will be changed into I. Okay. And it was a past activity. Okay. It was a past activity. That's why we have to take. So this sentence belongs to simple past tense. This sentence belongs to simple past tense. That's why we will take supportive verb. Me will change into I. Then we will take supportive verb was. Okay. Then gave will be changed into given. Gave चा बदल इथे आता given असा होणार. आणि काय दिलेलं आहे कर्नल हंटनी? I was given.
काय दिलेलं आहे त्यांनी? 3 flags. So 3 flags as it is. 3 flags इथे जसच्या तसं लिहिण्यात येईल. It will be written as it is. Then given by whom? कोणी दिलेला आहे? कोणाद्वारे दिला गेलेला आहे? त्यामुळे आपण इथे एजंट वापरलेला आहे जो आपल्याला सांगेल ही क्रिया कोणी केलेली आहे. So by will act as an agent. He will tell us by whom action did, by whom action was performed or did. So I was given, what was given? 3 flags. Then given by whom? By Colonel Hunt. It was given by Colonel Hunt. So this is your correct answer. Next. So my dear students, next sentence, let's study it. I was carrying the Indian flag. I was carrying the Indian flag. What can be the answer? What can be the correct answer? So your sentence is I was carrying the Indian flag. So here is the sentence I was carrying the Indian flag. So you have to change into passive voice. It is in the active voice. You have to make it into passive voice. So which is the main thing? The Indian flag. या वाक्यामध्ये महत्त्वाचा घटक आहे. The main part of the sentence is the Indian flag. The Indian flag. So we'll take at the first. The Indian flag was. So the basic sentence is in the past sentence. मूळ वाक्य हे past continuous tense मध्ये आहे. मूळ वाक्य past continuous tense मध्ये आहे. याला ing हा प्रत्यय लागलेला आहे. was plus ing. ओके, मूळ वाक्य past continuous tense मध्ये आहे. That's the reason we have taken the main part of the sentence at the very beginning. The Indian flag हे आपण सुरुवातीला घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर was चा नंबर आहे, was येईल आणि इथे ing प्रत्यय लागल्यामुळे तिथे was plus being म्हणजे यांच्याद्वारे ती क्रिया केल्या गेली, यांच्याकडनं ती क्रिया केल्या गेलेली आहे. इनके द्वारा वो क्रिया की गई है. द इंडियन फ्लैग was being इथे ing पार्टिसिपल आल्यामुळे being येणार, being was being carried, was being carried, was being carried by me. So your answer is the Indian flag. The main part of the sentence was, as there is past tense sentence actually is it in the past tense, so that's why was is taken. Ing participle is joined to the main verb carry, that's why being is taken, being. Then the next main verb will be changed into carrying, will be changed into carried. Carried चा बदल इथे carried मध्ये होईल. ed पार्टिसिपल त्याला लागेल, ed हा प्रत्यय त्याला जोडला जाईल. carrying will be changed into carried. आता हे कोणी केलेलं आहे?
ही क्रिया कोणी केलेली आहे, किसके द्वारा ये क्रिया की गई है, बाय मी. आता आयचा बदल इथे मी असा होणार, आयचा बदल मी असा होणार आणि बाय हा एजंट आपण वापरलेला आहे. बाय हा एजंट आपण वापरलेला आहे. ती क्रिया कोणाद्वारे केल्या गेलेली आहे, किसके द्वारा वो क्रिया की गई है, ये बताने के लिए हम यहाँ पर बाय नाम का शब्द एजेंट के रूप में, एजेंट के तौर पर यूज करते हैं. सो बाय मी. सो योर आंसर इज द इंडियन फ्लैग वाज बीइंग कैरिड बाय मी. नेक्स्ट सेंटेंस. Now do as directed. Do as directed. So your first sentence is, I was not afraid. I was not afraid for die that day. Oh, I was not afraid for die that day. So you have to rewrite this sentence and spot the error. Spot the error. And rewrite the sentence. So you have to spot the sentence and spot the error and rewrite the sentence. आपल्याला या वाक्यामध्ये काय चूक आहे, काय चुकीचं दिलेलं आहे ते ओळखायचं आहे, आयडेंटिफाय करायचं आहे. त्यानंतर पूर्ण वाक्य परत एकदा लिहून काढायचं आहे. So my dear students, so your correct answer is, please write it down. I was not afraid to die that day. So your basic sentences, main sentences, I was not afraid for die that day. तर या वाक्यामध्ये काय चुकीचं दिलेलं आहे किंवा काय चूक आहे, एरर आहे ते शोधून वाक्य परत रीराइट करायचं आहे. So my dear student, here the actually word for is wrong. Actually word for is wrong because the main construction of the sentence is to begin, to die, to write, to understand. अशा प्रकारचे तिथे फ्रेजेस किंवा वाक्याची रचना असते. त्यामुळे इथे फॉर हे रॉंगली दिलेलं आहे. टू इज करेक्ट. बेसिक जे वर्ब असतं त्याला टू पार्टिसिपल लागतं, टू इन्फिनिटिव्ह त्याला लागतं. बेसिक जे वर्ब असतं मूळ क्रियापद त्याला टू इन्फिनिटिव्ह त्यापूर्वी त्याचा उल्लेख होत असतो किंवा लिहिला जात असतो. तर आपलं उत्तर आहे आय वॉज नॉट अफ्रेड टू डाय दॅट डे. सो हियर टू इन्फिनिटिव्ह इट इज मस्ट.
So to die. So my dear students, next sentence. Second one, when we left the camp, nine. When we left the camp 9 on Friday morning, I was determined to get the top, to get the top, to get to the top, to get to the top on this day. So you have to identify the clause. You have to identify the clause. So here, my dear students, how will you identify the clause? So what is your sentence? When we left the camp 9 on Friday morning, I was determined to get to the top on this day. So this is the main sentence. Now what the question is? Identify the clause. तुम्हाला clause ओळखायचा आहे. तुम्हाला clause identify करायचा आहे, ओळखायचा आहे. मेन क्लॉज कुठला आहे आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज कुठला आहे. तर या वाक्यामध्ये मेन क्लॉज आहे आय वॉज डिटरमाइंड और डिटरमिन टू गेट टू दी टॉप ऑन दिस डे. या वाक्यामध्ये घडलेली पहिली प्रक्रिया आहे आय वॉज डिटरमिन टू गेट टू द टॉप ऑन दिस डे. त्यांच्या मनामध्ये त्या माउंट एव्हरेस्टच्या वरती शिखरावरती जाण्याचा विचार सर्वप्रथम आलेला आहे. तो विचार अगोदर घडलेला आहे, अगोदर आलेला आहे. त्यामुळे हे मेन वाक्य होऊ शकतं. आय वॉज डिटरमिन टू गेट टू द टॉप ऑन दिस डे. हा मेन क्लॉज आहे. सो दिस इज मेन क्लॉज. हा मेन क्लॉज आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आणि त्यानंतर उरलेलं जे वाक्य आहे when we left the camp 9 on Friday morning. त्यानंतर घडलेली क्रिया आहे when we left the camp 9 on Friday morning. अगोदर त्यांच्या मनामध्ये विचार आलेला आहे, त्यांनी आपल्या ध्येयाची निश्चिती केलेली आहे आणि त्यानंतर त्यांनी कॅम्प सोडलेला आहे. आणि जेव्हा when, where, okay, everywhere, when, where, whatever, whomsoever अशा रिलेटिव्ह वाक्याने, रिलेटिव्ह क्लॉज, इंडिकेटर्स वाक्याने जेव्हा वाक्य चालू होतं तेव्हा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज असतो. Subordinate clauses may start with the conjunction like that also. Okay, but here when, त्याची सुरुवात इथे when ने झालेली आहे म्हणून तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे, कारण ती नंतरची प्रक्रिया आहे. So it is the next thought, upcoming thought. The main thought is I was determined to get to the top on this day. हा मेन क्लॉज आहे.
So let's know more about next sentence. So next sentence, my dear students. So spot the error and rewrite the sentences. Spot the errors and rewrite the sentences. Spot the errors and rewrite the sentences. Spot the errors and rewrite the sentences. This is your main question. Into that sub questions are there. Number 1, Tenzing and Hillary made a pact at the office of the Prime Minister, or PM of Nepal. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं वाक्य काय आहे? तेंजिंग and Hillary made a pact at the office of PM of Nepal. So this is your sentence. Now what you have to do? Spot the errors and rewrite the sentence again. So what can be the correct answer? So please write it down. Correct answer: Tenzing and Hillary made a pact What pact they made? Made a pact at the office of the Prime Minister. So my dear students, please pay your attention. तर आपलं वाक्य काय आहे? Tenzing and Hillary made a pact at the office of Prime Minister of Nepal. तर यामध्ये काय चुका आहे? Tenzing and Hillary made a pact at the office of the PM. Made and pact. इथे and आहे. तर इथे and हे चूक आहे. बरोबर? Tenzing and Hillary made a pact. कारण एकवचनी आहे. It is singular. Okay. It is consonant and it is singular. P is a consonant and it is a singular. That's why an is wrong. An is occurred or written only before the vowels, which sounds like A, E, I, O, U. असे जर तिथे स्वर आलेले असतील तर त्या स्वरांपुढे an हे आर्टिकल किंवा उपपद लावल्या जातं. असा नियम आहे. पण इथे कॉन्सोनंट आलेला आहे प, त्यामुळे इथे सिंगुलर असल्यामुळे तिथे अ चा वापर होईल. आर्टिकल अ वापरला जाईल. and हे वापरले तिथे चुकीचे ठरेल. Tenzing and Hillary
made a pact, कारण ते सिंगुलर आहे, एक वचन आहे, त्यामुळे at the office of the प्राईम मिनिस्टर ऑफ नेपाळ. आता पीएम हे देशाचे सर्वोच्च पद आहे, सर्वोच्च व्यक्ती आहे, त्यामुळे त्यांच्या नावाच्या अगोदर डेफिनेट आर्टिकल द हे लागेल किंवा whatever we call द आर्टिकल हे तिथे जोडण्यात येईल, कारण पीएम हे देशातील, प्राईम मिनिस्टर हे देशातील सर्वोच्च पद आहे, त्यामुळे तिथे डेफिनेट आर्टिकल द हे वापरले जाईल असा नियम आहे. जी काही सर्वोच्च पद असतात, उदाहरणार्थ द प्रेसिडेंट, द प्राईम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द चेअरमन. ओके, so your answer is Tenzing and Hillary made a pact at the office of the Prime Minister of Nepal. या पुढील वाक्यांचा आपण अभ्यास करूया. Let's study next sentences. Change the voice. Change the voice. तर आपलं वाक्य आहे विद्यार्थी मित्रांनो, we have done it. We have done it. What can be the correct answer? It has been done. आपलं वाक्य आहे we have done it. आता इथे काय केलेलं आहे? We have done it. आम्ही ते केलेलं आहे. So it, more focus is given on it. So it will be written. have चा बदल काय होईल? has मध्ये होईल. It has. आता हे वाक्य आणि पुढे have चा बदल has असा होईल. it ला इथे जास्त फोकस केलेला आहे, वेटेज दिलेला आहे, त्यामुळे it सुरुवातीला येईल, it प्रोनाउन सुरुवातीला येईल, it has been. आणि आपल्याला आपल्याद्वारे ती क्रिया केल्या गेलेली आहे, आमच्याद्वारे ती क्रिया केल्या गेलेली आहे असं सांगायचं आहे, त्यामुळे has प्लस been येणार. it has been, has प्लस been. It has been done. आता कोणाद्वारे केलं गेलेलं आहे? By us. we चा बदल इथे आता us असा होणार. इथे it प्रोनाउन दिलेला आहे, त्यावरती जास्त वेटेज आहे, जास्त फोकस आहे, त्यामुळे it आपण सुरुवातीला घेणार आणि ऍक्टिव्ह चे पॅसिव्ह वॉइस मध्ये रूपांतर करताना जो काही सब्जेक्ट आहे इथे we हा सब्जेक्ट आहे, it हे ऑब्जेक्ट आहे. आता मग काय होणार? ऍक्टिव्ह चे पॅसिव्ह वॉइस करताना ऑब्जेक्ट हे सब्जेक्टच्या ठिकाणी येणार असा नियम आहे आणि सब्जेक्ट हे ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी जाणार, त्यामध्ये परिवर्तन बदल हो. it will be change and object will come at the first and subject will go at the last position. So this is the rule while doing active and passive voice. So we have taken here it at the first position in the form of subject. it as a subject बनलेला आहे, त्यानंतर have चा बदल has असा होणार. ही क्रिया केल्या गेलेली आहे असं आपल्याला दाखवायचं आहे, आमच्याद्वारे केल्या गेलेली आहे, त्यामुळे त्याला बीन पार्टिसिपल लागेल. बी प्लस en, बीन पार्टिसिपल has been. आणि ती क्रिया केल्या गेलेली आहे, त्यामुळे डन जसच्या तसे इथे घेण्यात येईल. आणि ही क्रिया कोणाद्वारे केल्या गेलेली आहे, किसके द्वारा ये क्रिया की गई है, ये बताने के लिए यहाँ पर हमको एजेंट के स्वरूप में
बाय को लेना होगा, इथे आम्हाला बायचा वापर करावा लागेल एजंट म्हणून। ही क्रिया कोणाद्वारे केलेली आहे हे आपल्याला कळण्यासाठी समजण्यासाठी, त्यामुळे आपण इट हॅज बीन डन बायचा वापर केलेला एजंट म्हणून अस, आणि आता उईचा बदल इथे अस असा करण्यात येईल किंवा आलेला आहे। सो द नेक्स्ट सेंटेन्स माय डियर स्टुडंट्स, please write it down. We made a pact. We made a pact. Sentence is in active voice. How to make it passive then? So please concentrate my dear students. तर इथे सब्जेक्ट काय आहे? वी हा सब्जेक्ट आहे, अ पॅक्ट हा ऑब्जेक्ट आहे, आणि ऍक्टिव्ह चे पॅसिव्ह करताना नियम आहे, ऑब्जेक्ट हे सुरुवातीला येणार आणि सब्जेक्ट हे शेवटी जाणार। मग याचं उत्तर काय आहे विद्यार्थी मित्रांनो? त्याचं उत्तर आहे, चला तर आपण जाणून घेऊया। अ पॅक्ट, okay, write it down. A pact was made by us. तर उत्तर कसं आलेलं आहे? यावर कैसे आंसर हो सकता है? देखिए, so what is our sentence? We made a pact. हे सेंटेन्स ऍक्टिव्ह वॉइस मध्ये आहे आणि पास्ट टेन्स मध्ये आहे। याचा टेन्स जो आहे तो पास्ट टेन्स मध्ये वाक्य आहे, वी मेड अ पॅक्ट। याचं पॅसिव्हाइज करताना कसं होणार आता? शेवटचा ऑब्जेक्ट जे आहे अ पॅक्ट सब्जेक्टच्या ठिकाणी घेण्यात येणार, लिहिण्यात येणार। अ पॅक्ट सुरुवातीला येणार त्यामुळे, आणि सब्जेक्ट शेवटी जाणार, वी हा सब्जेक्ट शेवटी जाणार। त्यामुळे आपण नियमानुसार अ पॅक्ट सुरुवातीला घेतलेला आहे, लिहिलेला आहे अ पॅक्ट। आता हे वाक्य पास्ट टेन्स मध्ये आहे, सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये, त्यामुळे सपोर्टिव्ह वर्ब आपण इथे वाज घेतलेला आहे। त्यानंतर मेड, वाक्य सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये असल्यामुळे मेड आपण घेतलेला आहे। त्यानंतर ही क्रिया कोणी केलेली आहे? ये क्रिया किसके द्वारा की गई है? किसने यह क्रिया की है ये बताने के लिए हम यहाँ पर बाय एजेंट के स्वरूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। उससे हमें पता चलता है ये क्रिया किसके द्वारा की गई है। सो बाय हियर यूज्ड एज एन एजेंट टू नो इन डिटेल बाय whom action is performed or done. So a pact was made by, we will be changed into us. उईचं परिवर्तन किंवा बदल आता अस असा होईल। वाक्याच्या ऍक्टिव्ह मधून पॅसिव्ह व्हॉइस करताना उईचा बदल अस असा होतो, यूएस। So my dear students, let's know the next sentence. Let's practice it. I took photographs of Tenzin holding aloft the flags. हे वाक्य ऍक्टिव्ह वॉइस मध्ये आहे, याचं पॅसिव्ह वॉइस करताना कशा प्रकारे बदल होतील? चला तर आपण याचा सराव करूया आणि लक्षात घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो। तर आपलं वाक्य काय आहे? I took photographs
of Tenzing holding aloft the flags. असं वाक्य आहे. आता इथे मेन फोकस कशावरती केला गेलेला आहे? फोटोग्राफ्स ऑफ तेंजिंग. ओके, फोटोग्राफ्स ऑफ तेंजिंग होल्डिंग अलोफ्ट यावरती जास्त फोकस केला गेलेला आहे. या शब्दांना जास्त वेटेज दिलेला आहे, जास्त व्हॅल्यू दिलेला आहे. त्यामुळे जो मेन पार्ट आहे सेंटेन्सचा, फोटोग्राफ्स ऑफ तेंजिंग होल्डिंग अलोफ्ट, हा भाग आपल्याला मग सुरुवातीला घ्यावा लागेल नियमानुसार, कारण त्याला जास्त वेटेज दिलेला आहे. ओके, चला तर मग सुरुवातीला लिहूया फोटोग्राफ्स ऑफ तेंजिंग होल्डिंग अलोफ्ट त्यानंतर पुढील वाक्य, मग ही क्रिया कोणी केलेली आहे, कोणाद्वारे केली गेलेली आहे. त्यानंतर महत्त्वाचं आहे होल्डिंग द फ्लॅग्स. त्यानंतर पुढे द फ्लॅग्स were taken by me. या वाक्याचं रूपांतर आता पॅसिव्ह वॉइस मध्ये झालेलं आहे. चला तर उत्तर कसं आलेलं आहे आपण जाणून घेऊया. how this is an answer, how this answer came, let's know more about in detail. तर आपलं वाक्य आहे विद्यार्थी मित्रांनो, I took photographs of Tenzing holding aloft the flags. हे वाक्य ऍक्टिव्ह व्हॉइस मध्ये आहे. याचं परिवर्तन किंवा याचे चेंजेस आपल्याला पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये बदल करायचे आहे. तेव्हा कसे होतील? आता या वाक्यामधील प्रमुख घटक आहे त्यावरती फोकस केलेला आहे. फोटोग्राफ्स ऑफ तेंजिंग होल्डिंग अलोफ्ट हा प्रमुख घटक आहे सुरुवातीला. त्यानंतर आपण हे मग सुरुवातीला लिहायला पाहिजे. तर आपण सुरुवातीला लिहिलेला आहे फोटोग्राफ्स ऑफ तेंजिंग होल्डिंग अलोफ्ट. हा भाग आपण सुरुवातीला लिहिलेला आहे, बरोबर? Is it right? Yes. Then which is next part? Photographs of Tenzing holding aloft. What is holding aloft? The flags. त्यांनी काय पकडलेले आहे? झेंडे म्हणजेच फ्लॅग्स. तो भाग त्यानंतर the flags इथे लिहिण्यात येईल. मग the flags will be written here. Flags will be taken here or written here. Then as activities happen in the past tense, okay, as activity happen in the past tense and we have to convert into passive voice, so there were more flags, plural ahe, one flag singular, flags plural, अनेक वचन आहे, प्लुरल आहे. त्यामुळे इथे वर येणार सपोर्टिव्ह वर लिहिण्यात येईल WERE वर. त्यानंतर टूकचा बदल आता इथे टेकन असा होईल. टूकला आपण EN पार्टिसिपल लावून टेकन केलेला आहे. We have added EN participle to took. took हा शब्द जसं तसं आपण लिहू शकत नाही, त्याला EN participle प्रत्यय जोडावा लागेल. त्यामुळे took will be changed into taken. The flags were taken. मग कोणी घेतलेला आहे? त्यामुळे आपल्याला एजंट बायचा वापर करावा लागेल. तो आपल्याला अधिक माहिती देईल. किती क्रिया कोणी केलेली आहे, कोणाद्वारे झालेली आहे, घडलेली आहे. त्यामुळे आपण इथे बायचा वापर केलेला आहे.
फ्लॅग्स वर टेकन बाय मी. आता मी कसं आलेलं आहे, आयचा बदल इथे मी असा होईल. आयचं परिवर्तन पॅसिव्ह व्हॉइस करताना त्याचं परिवर्तन किंवा चेंजेस मी असे होणार आणि शेवटी फुल स्टॉप. हे वाक्य पूर्णपणे आता पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे. सो व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर माय डियर स्टुडंट्स? Photographs of Tenzing holding aloft the flags were taken by me. So photographs of Tenzing holding aloft हा वाक्याचा महत्त्वाचा भाग आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे आपण सुरुवातीला लिहिलेलं आहे, घेतलेलं आहे. त्यानंतर पुढील भाग आहे द फ्लॅग्स. त्यानंतर द फ्लॅग्स इथे लिहिण्यात आलेलं आहे आणि एकापेक्षा जास्त अनेक वचन असल्यामुळे प्लुरल असल्यामुळे वर हा घेण्यात आलेला आहे सपोर्टिव्ह वर्ब. त्यानंतर टूचा बदल टेकन असा झालेला आहे. बाय हा एजंट आपण वापरलेला आहे अधिक माहिती मिळविण्यासाठी. आणि आयचा बदल शेवटी मी असा चेंज करून करण्यात आलेला आहे. आयचा बदल मी असं परिवर्तन करण्यात आलेला आहे. So this is your correct answer, my dear students. Thank you very much for listening to me with apt attention. So let's study remaining sentences in next lecture. Thank you very much, my dear students. Bye bye. Enjoy your learning. Thank you so much.